जो श्लोक हमने सभी ने सुना है, विच इज यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। पर इस श्लोक को अगर मैं उसका अर्थघटन मेरे हिसाब से करूं तो मैं उस हिसाब से करना चाहूँगी कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का स्वाभिमान जहाँ संभाला जाता है, जहाँ नारी के हकों का मान किया जाता है, वहाँ प्रगति, उन्नति, यश, कीर्ति, धन, वैभव सब होता है। सो हेलो, दिस इज आरजे निमिषा, होस्ट ऑफ दिस इवनिंग, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द इंस्पायरिंग women who are sitting here, all the guests, business head of Divya Bhaskar, श्री नरेश जी, एंड COO ऑफ दिव्य भास्कर श्री संजीव चौहान। एक बार જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય, એન્ડ ઓલ ધ સ્પેશિયલ ગેસ્ટ. અને દિવ્ય ભાસ્કરના COO સંજીવ સર, હું આપને ઇન્વાઇટ કરીશ કે પ્લીઝ આપ સ્ટેજ પર આવશો અને આ ઓકેશન માટે फ्यू वर्ड्स તમારા तरफથી. तो भास्कर समूह की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं स्पेशल गेस्ट का जिन्होंने अपना समय निकाला और हमारे बीच में शामिल हुए। तो आज जैसा कि हम लोग इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ गुजरात का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका बेसिकली पर्पस 3 है एक्चुअली, जो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। कोई इसका वुमेंस डे से कोई लिंकेज नहीं है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही मानना है कि हर रोज़ वुमेंस डे होता है, आप जिस दिन उसको सेलिब्रेट करिए, बिकॉज वुमेन इज समथिंग विच कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड सिंगल डे इन अ ईयर, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सेलिब्रेट इट एवरी डे। सो द पर्पस ऑफ दिस इंटायर इवेंट इज बेसिकली टू टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स। सी अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट अच्छा कब कर रहे हैं, अपने बीच में है या ज़्यादातर हम उसको सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन में पोस्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज जब आप अच्छा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हैं, और आप जब सक्सेसफुल हैं तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इंस्पायर करता है। और दिव्य भास्कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ गुजरात में 30 लाख लोग हर रोज किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू कनेक्ट विद आवर रीडर्स एक्चुअली स्पीकिंग। सो व्हेन वी पब्लिश समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट टू ऑल आवर 30 lakhs रीडर्स, इट क्रिएट्स इमीडिएट कनेक्ट। आप सोशल मीडिया में 30 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए अगर प्रयास करेंगे ना, आप मान के चलिए आपको 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, उसमें भी कहाँ पहुंचेगा कहाँ नहीं पहुंचेगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये 30 लाख लोग एक साथ आपका अचीवमेंट को जब पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और मान के चलिए उस 30 लाख में से गिनती के 5 लोग भी अगर इंस्पायर हो जाते हैं, तो आप समझिए ये जो लोग आप बैठे हो मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट ईयर जब हम इसका सीजन 3 कर रहे होंगे तो ये यहाँ की ये शायद जगह छोटी पड़ जाएगी मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है इसके साथ हमें अगले साल इससे भी बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, इससे बड़ा होटल लेना पड़ेगा, इससे भी बड़ा जगह चाहिए होगा। સો શરૂઆતમાં જેમ આપણે વાત કરી કે આ વર્ષની જે વિમેન્સ ડેની થીમ છે એ છે ઇન્વેસ્ટ ઇન વિમેન, અને સોસાયટીમાં કે સોસાયટીની પ્રોગ્રેસમાં આ વિષય કેટલો મહત્ત્વનો છે એના માટેની આખી વાત છે। અને જેવી રીતે મેં વાત કરી કે આપણી સાથે પેનલિસ્ટ જે હાજર છે એ પણ આ જ વિષય ઉપર વાત કરવાના છે। સો કેટલાક પ્રશ્નો અને એ પ્રશ્નોના જવાબ એમના દ્વારા હશે। તો હું સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ પ્રોફેસર સોનલ પંડ્યા મેમ, પ્લીઝ આપ આવશો અને આપની જગ્યા લેશો। મિત્તલ પટેલ, ડૉક્ટર નીતા ઠાકરે એન્ડ ડૉક્ટર ધારા પટેલ, પ્લીઝ। નાની બાળકીથી લઈને એક પુખ્ત સ્ત્રી બનવાની જે સફર હોય છે, એ સ્ત્રીના જીવનમાં કયા કયા મેન્ડેટરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવા જોઈએ? એટલે એમ્પાવરમેન્ટનો 2 મુદ્દા સાથે હું એને જોડીને જોઉં છું। અમર્ત્ય સેન એવું કહે છે કે ડેવલપમેન્ટ જે છે એમાં ચોઇસીસ હોવી જોઈએ માણસ પાસે। એટલે એક તો મહિલાઓ પાસે ચોઇસીસ હોવી જોઈએ, અને એ ચોઇસીસને એક્સપ્લોર કરી શકે એવું સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ, સામાજિક વાતાવરણ હોવું જોઈએ। આ બંને વસ્તુ હોય તો એ એમ્પાવરમેન્ટ છે। કારણ કે અત્યારે ભણેલી જે મહિલાઓ છે એનો મોટો સવાલ એ છે કે આઈ નો માય રાઇટ્સ બટ આઈ કાન્ટ એક્સપ્લોર ઇટ। આપણે ત્યાં ભારતમાં મહિલાઓ માટેના કાયદાઓ બહુ છે જી, પણ એ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ હોય કે પિતાની સંપત્તિમાં ભાગ હોય, 2% કે 3% મહિલાઓને મળતો નથી જી। એટલે હું એવું માનું છું કે સ્ટીરિયોટાઇપ રોલમાંથી મહિલાઓ પાસે વિકલ્પો હોય, અને એ વિકલ્પો
સુધી પહોંચી શકે એવું એક સામાજિક વાતાવરણ હોય એવું હું ઈચ્છું છું. તમારી સાથે હું એ વાત કરવા માંગીશ કે બહેનોને પોતાના બેઝિક રાઇટ્સ વિશે કેટલી ખબર છે? તો કારણ કે તમે બહેનો સાથે પણ કામ કર્યું છે અને જ્યારે તમારું ઓબ્ઝર્વેશન હોય ત્યારે તમને શું લાગે છે? હું એવું કહીશ કે સિટીમાં કંઈક અંશે બહેનોને ખબર છે કે એના અધિકારો શું છે એવું બધું, પણ ગામોની અગર આપણે વાત કરીએ તો ગામોમાં હજી પણ એ પરિસ્થિતિ નથી કે એને બધી જ યોજનાઓની વાત અગર આપણે કરીએ. હમણાં જ તમે આ લાસ્ટ યરનું બજેટ જ્યારે ડિક્લેર થયું ત્યારે સ્મૃતિ ઈરાની બહુ સરસ મજાની આખી કોન્ફરન્સમાં એમણે ડિક્લેર કર્યું કે વર્ષોથી મહિલાઓ માટે સેપરેટ બજેટ જે ફળવાય છે એમાં લાસ્ટ યર એમણે બહુ મોટો વધારો એટલે 10થી 14% સુધીનો વધારો ને 1.71 કરોડ રૂપિયા એમણે એટલે લાખ કરોડ રૂપિયા એમણે મહિલા અને બાળ વિકાસ માટે એમણે ફાળવ્યા. સેમ આ જ વસ્તુઓ સ્ત્રીઓને એને ખબર છે કે મારો આ રાઇટ્સ છે, મને આ સ્કોલરશિપ મળે છે, હું અમેરિકા જઈ શકું છું, મારે આ ભણવું છે, પણ કેટલું કરી શકે છે? પણ આપ શું માનો છો કે એક એમ્પાવર્ડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ હેડેડ સ્ત્રી થવા માટે બીજા કયા પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે સ્ત્રીના જીવનમાં થવા જોઈએ? મી બિંગ અ ડોક્ટર, યસ, મી બિંગ અ ગાયનોકોલોજિસ્ટ, મને એવું લાગે છે કે હું એક પ્રિવિલેજ્ડ વુમન છું આજની સોસાયટી માટે કે હું દરરોજ what I come across is some question which is led by a female. અને હું જે દરરોજ જોઉં છું એના પરથી મને એવું લાગે છે કે આપણે સૌથી પહેલું સ્ત્રીએ એ સમજવાની જરૂર છે કે શી હેઝ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન હર ઓન હેલ્થ. કરેક્ટ. તમે જો તમારી જાતને પાછળ પ્રાયોરિટીમાં મૂકશો તો કાંઈ જ પોસિબલ નથી. દાદાજી, હું તમને એ વાત પૂછવા માંગીશ કે એવી સ્ત્રીઓની અત્યારે આપણે વાત કરીએ કે જે સ્ત્રીઓએ ઘર સંસાર ચૂઝ કર્યો છે કે હું મારા ઘર પરિવારનું ધ્યાન રાખીશ, ક્યારે પણ એમના જે કામ છે ક્યારે એમના કામ છે એ એમના અનપેડ એફર્ટ્સ, એમની મહેનત ઉપર આપણે કેટલું ધ્યાન આપવું જોઈએ? આપણે એમના અનપેડ એફર્ટ્સ ઉપર ડેફિનેટલી 100% ધ્યાન આપવું જોઈએ, પણ અગર આપણે આની વાત કરીએ તો એક ઘર દીઠ દરેકના વિચારો ડિફરન્ટ હોય છે. આજે મારા ઘરે કોઈ વિચાર ચાલશે એ બીજાના ઘરે નથી ચાલવાનો. જી. તો મારું એની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો મુદ્દો એ છે કે તમે વિચારોને ઉપર ધ્યાન આપો. એક સોશિયલ કન્ડિશનિંગ થઈ ગઈ છે. જનરેશન ટુ જનરેશન જ્યારે એક ચેન્જ આવ્યો ત્યારે એની અંદર આપણે સ્પેસિફિક થોટ કોડને ડિલિવર કર્યા છે. એ થોટ કોડને આપણે જીવીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ. એકવાર આ પેનલ ડિસ્કશનમાં અને દરેકના આપણે મત જાણ્યા છે, વિચારો જાણ્યા છે, મજા પડી હોય તો જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. थैंक यू सो मच मैम. और मैं संजीव सर आपको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, साथ ही साथ अदा प्लीज़ आप स्टेज पे आए और हम चाहेंगे कि इनका सम्मान किया जाए, उनको वेलकम किया जाए. थैंक यू सो मच. और क्या हम अवार्ड फंक्शन भी साथों साथ शुरू कर ले? ऋत्वी व्यास फ्रॉम वेदांत ग्रुप ऑफ स्कूल एंड प्री स्कूल. Hi, I'm Ritvi Vyas. I'm the director and the founder of the Vedant Group of School. We have multiple schools all over India, and I feel honored today to receive the award for the Inspiring Woman of Gujarat from the Divya Bhaskar. It's really such an honor to receive this award, and its journey is not over. So still, many dreams are there, and I have to achieve the dreams. Thank you so much, Divya Bhaskar, for such a nice award. Thank you. Ashmita Sanjay Kumar Patel from Atmiya Real Estate Company. Vrinda Agrawal from Atrashi Minimalistic Jewelry. Avni Nehal Bhai Manek, Divas Exclusive Wear. મારું નામ અવની નેહલ માણેક છે.
અને હું રાજકોટથી છું. આજે વુમન્સ ડેના તરફથી જે મને દિવ્ય ભાસ્કરે એવોર્ડમાં સન્માનિત કરેલી છે તો હું એમનો દિવ્ય ભાસ્કરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. Dr. Dirgha Panmani from Diya Women's Hospital. હું ડૉક્ટર દીર્ઘા પમનાની ગોતા વિસ્તારમાં દિયા વુમન્સ હોસ્પિટલમાં એક ગાયનેકોલોજીસ્ટ તરીકેનો રોલ ભજવું છું. અમારી હોસ્પિટલમાં અમે વુમન્સ હેલ્થને ખાસ પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ. દિવ્ય ભાસ્કર તે હું ખૂબ આભારી છું કે મારી લાઈફ અને મારા અચીવમેન્ટ્સને એમણે રેકગ્નાઇઝ કર્યા છે. સો થેન્ક યુ દિવ્ય ભાસ્કર. મારા ફેમિલી ને ખાસ સપોર્ટ માટે પણ હું ખૂબ થેન્કફુલ છું. Dr. Dhara Patel. Krishna B. Patel from Ureva Healthcare Services. દિવ્ય ભાસ્કરે જે આ ઇન્સ્પાયરિંગ વુમન્સને એવોર્ડ આપ્યું છે એના માટે હું ખૂબ જ આભારી છું કે મને એમાં સિલેક્ટ કરવામાં આવી છે અને એમણે જે વુમન્સ માટે અવેરનેસ ક્રિએટ કરી છે એના માટે હું ખૂબ ખૂબ એ લોકોને અભિનંદન પાઠવું છું. આભાર. Aditi Parekh from Fashion Edit India. Dipali Doshi from Gain Park. Vinita Rohera from Gandhinagar University. I'm super grateful to Divya Bhaskar for giving me this most inspiring woman award tonight. So I should say that Divya Bhaskar has put this up looking at the achievements I've done. I'm the Vice President of Gandhinagar University, Vinita Rohera. I have to inform you that Gandhinagar University, after my tenure, we have launched a lot of Gujarat's first last year, which has been very well evident even through media that Gandhinagar University launched Gujarat's first blockchain integrated cybersecurity lab. It also integrated Guide as a next level TEDx platform where we have associated with all the international universities and the faculties right from Oxford to Harvard universities, and all the faculties will be giving live interaction with my students through a proto which is world's first technology. CA Prapti Simedia from GAPS Institute. I'm very thankful to Divya Bhaskar especially. Inspiring Woman of Gujaratનો એવોર્ડ મને આપવા માટે. Hi, I am CA Prapti Simedia from Surat, founder of GAPS Institute. છેલ્લા 15 વર્ષથી પણ વધારે હું CAના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી રહી છું એન્ડ હું હંમેશા કહું છું કે ઇન્સ્પાયર થતા રહો અને ઇન્સ્પાયર કરતા રહો. થેન્ક યુ સો મચ. આ એવોર્ડ ખાલી મારો નથી, તમારો પણ છે. ગુડ ડે. Zil Shah from Golfinity Jewels. મારું નામ ઝીલ છે, ફાઉન્ડર ઓફ ગોલ્ફિનિટી જ્વેલ્સ. આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ દિવ્ય ભાસ્કર કે આ અવોર્ડ બધી વિમેનને અને મને પણ આપ્યો છે. આ બહુ ઇન્સ્પિરેશનની વાત છે ફોર ઓલ ધ વિમેન અરાઉન્ડ હિયર. અને આવી રીતે જ બસ બધાને અપલિફ્ટ કરતા રહો, બધાને સાથે સાથે બહુ જ સારી રીતના મોટિવેશન મળે છે. અને આ મારું જ્વેલરીનું બ્યુટિક છે શિવરણની પર. આઈ હોપ કે તમે પણ આવો ત્યાં અને વિમેનને સપોર્ટ કરો. થેન્ક યુ. A very versatile and beautiful Gujarati actress Pooja Joshi.
Hemangini Thadeshwar from Hemangini Thadeshwar. मेरा नाम हेमांगी थरेश्वर है। मैं पिछले 16 सालों से टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस में सीनियर पार्टनर की रोल प्ले कर रही हूँ। आज दिव्य भास्कर ने जो हमें मौका दिया है वुमनहुड को सेलिब्रेशन करने का, इंस्पायरिंग वुमन ऑफ गुजरात को सेलिब्रेट करने का, उसके लिए मैं दिव्य भास्कर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। Chetna Shah from HIDL. મારી કંપનીનું નામ HIDL છે અને તે ડાયમંડ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીમાં કામ કરે છે. અત્યાર સુધી કોઈને ખબર નહોતી કે ડાયમંડ ટેસ્ટિંગ લેબ હોય છે. સાચા હીરા તમે લો છો પણ એ રિયલ છે કે નહીં એ ચેક કરો, એ મારું કામ છે. એટલે અને મારા ત્યાં એટલી બધી લેડીઝો આવે છે કે એ લોકો લે છે પણ એની રિયલ પ્રાઇસ, એની કલર ક્લેરિટી શું છે શું નહીં એ જાણવા માટે એ ચેક કરાવવું પડે છે. Aditi Gajjar from Hotel G Express. મારું નામ અદિતિ છે. મણિનગર એરિયામાં જે અમદાવાદમાં લોકેટેડ છે ત્યાં આગળ અમારી એક હોટેલ છે જે ઓવરઓલી અત્યારે હું રન આઉટ કરું છું. બેઝિક ગોલ તો ઇનિશિયલી આ નહોતો કે હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જમ્પ ઇન કરીને એને એક્સપાન્ડ આઉટ કરું, પણ અત્યારે એક ગોલ એવો બી છે કે આવનારા 2-3 વર્ષની અંદર આને એક્સપેન્ડ કરીને ગુજરાત લેવલે એટલીસ્ટ લઈ જવું છે. અને થેન્ક્સ ટુ દિવ્યા ભાસ્કર કે જે આવી વિમેન્સને ઇન્સ્પાયર કરે છે અને એક કહેવાય ને કે લાઇમલાઇટમાં લાવે છે જેનાથી બીજાને બી ઇન્સ્પિરેશન ઘણી સારી મળી રહે છે. થેન્ક યુ સો મચ. Dr. Gitika Patel from Jaiveer Hospital. Hello, thank you first of all Divya Bhaskar for honouring me. Myself Dr. Gitika Patel from Jaiveer Super Speciality Hospital. We have 10-bedded hospital and best Panchkarma therapy rooms as well as surgical operation theatre in our hospital. We are running fully Ayurvedic medicine OPD as well as Panchkarma OPD, as well as we are performing surgeries for piles, fissure, fistula in our hospital. I am a proctologist and I am running my hospital with the 2 lady doctors that are very well qualified in their work. Thank you. Rachna Maheshwari from KK Jewels. पीना सोनी को जो है लिटिल वोग हाउस से. Nishita Shah from Nishi Nails Spa and Boutique. My name is Nishita Shah. I am from Nishi Nails. I have started this journey 2011 and now I have a first nail spa in Ahmedabad and I have inspired a lot of women. Plus I have started academy to teach all the nail art to all the girls, and I'm going to the village and NGO now to teach them and be on their own. Thank you Divya Bhaskar. It was really inspiring for this award. Thank you. Dr. Khyati Jani from Physio Cafe. એપ્રિશિએશન દરેક વ્યક્તિને ગમે છે અને જો એપ્રિશિએશનની સાથે રેકગ્નિશન પણ મળે તો એ સોનામાં સુગંધ ભળી જાય એવી વાત છે. દિવ્ય ભાસ્કરનો હું દિલથી આભાર માનું છું કે જે સમાજમાં સારું કામ કરતી સ્ત્રીઓને ઓળખી અને એમને એપ્રિશિએશન અને રેકગ્નિશન આપે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર દિવ્ય ભાસ્કર. મીનાક્ષી બંસલ
from Punyam Foundation. Shirley Shah from Shirley Jewels. First of all, thanks to Divya Bhaskar for organizing such a great event and appreciating Women's on Women's Day, and even all over on everyday basis. Through their newspaper, we connect a lot and a lot of ideas are shared every day. So I would definitely thank such a platform to appreciate and inspire other women. Devi Ben Parmar from Shubham Group of Institution. મારું નામ દેવીબેન પરમાર છે. આજે મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે દિવ્ય ભાસ્કર દ્વારા જે સમગ્ર નારી શક્તિનું એક સન્માન કરવામાં આવ્યું છે, અને હું તો જોઉં છું કે દર વર્ષે દિવ્ય ભાસ્કર દ્વારા આવો એક કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે અને જેમાં અમારું સન્માન કરવામાં આવે છે. એના માટે હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ. ડોક્ટર તેજલ દલાલ કો ફ્રોમ તેજ આઈ હોસ્પિટલ. Very much Divya Bhaskar for inviting me to write also the knowledge series, even about inviting me for this empowering women foundation. 80% blindness avoidable છે if detected in time. એટલે દિવ્ય ભાસ્કર સાથે મળીને કાર્યક્રમ કરવાની વધારે મજા આવે છે કે જેમાં લોકો સુધી પહોંચી શકાય છે સમયસર આંખના ચેકઅપ માટે અને હેલ્થના ચેકઅપ માટે જાગૃતતા કેળવવાની. સમયસરના ચેકઅપથી જંતુ આવતું અટકાવી શકાય છે, મોટા મોટા રોગોને આવતા અટકાવી શકાય છે, અને હેલ્થના વિમેનને આના માટે જાગૃત કરવી સૌથી વધારે જરૂર છે કારણ કે ફેમિલીનો એક મહત્વનું અંગ છે. ડોક્ટર નિરાલી ઋષિ પટેલ ફ્રોમ UN મહેતા કાર્ડિયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. મારું નામ ડૉક્ટર નિરાલી પટેલ છે. હું મહેતા કાર્ડિયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઇમ્યુનોહિમેટોલોજીસ્ટ તરીકે કામ કરું છું છેલ્લા 2.5 વર્ષથી. આજે દિવ્ય ભાસ્કરે જે એવોર્ડ આપ્યો છે દેટ ઇઝ ઇન ફેવર ઓફ વુમન that inspire life of the other women. So તમે જે કામ કરો છો, તમને જે ભગવાને તાકાત આપી છે સ્ત્રી તરીકે, એને તમે પૂરેપૂરી જો વાપરો તો સ્ત્રી જેટલી તાકાત ભગવાને કોઈનામાં નથી આપી. શક્તિ માત્ર સ્ત્રીને જ કીધેલી છે. જે મારા ઇન્ટરવ્યૂમાં મેં પહેલાં પણ કીધું હતું કે સ્ત્રી એટલે શણગાર, શક્તિ, સ્વતંત્રતા, સ્વાભિમાન એ બધાનો સમન્વય છે. આજના કાર્યક્રમમાં આપ આવ્યા અને આપની ઉપસ્થિતિ એ ખરેખર આખા કાર્યક્રમને ચાર ચાંદ લગાવવા જેવી હતી. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન.